मैं बहुत बहुत आभारी हाँ शाने पंजाब मंच का जिन्हों ने अज मैनू रब वर्गे श्रोतियां दे रूबरू किया है। बहुत बहुत थैंक्स बिट्टू भाजी का जिन्हों ने स्पैशली कॉल करके अज मैनू तुहाडे रूबरू किया है। सो संखेप दे विच ही आपां गल करांगे। सब तो पहला गल करदा अपने पिछोकड़ दी, अपने बचपन दी। मेरा जन्म जिहड़ा है वो होया पिंड गरलों बेट विखे, जिहड़ा पिंड की बिल्कुल सतलुज दरिया के कंढे ते स्थित है। बलाचौर तहसील दे विच ही ये पिंड पैंदा है। इस पिंड दियां गलियां दे विच खेड के ही मैं वड्डा होया। इत्थों ही मुढ़ली सिक्ख्या जिहड़ी है वो मैं ग्रहण कीती है। पिंड दे ही सरकारी प्राइमरी स्कूल तो 5वीं तक की प्रीख्या, इसे पिंड दे सरकारी हाई स्कूल तो मैं 10वीं तक की जिहड़ी प्रीख्या वो हासिल कीती है। सो जिमींदार परिवार दे नाल बिलोंग करदा होण करके पढ़ाई दे नाल नाल घर दे काम, खेतां दे काम भी जिहड़े करने पैंदे सी। याद है मैनू बचपन का वो टाइम जदों स्कूल जाना, स्कूल तो आके फिर पट्ठे लैके आने, फिर पट्ठे कुतरने, पशुओं नूं पाउणे ते खेतां दे विच भी काम करना बड़ा वधिया लगदा सी। क्योंकि साडे जिहड़े बजुर्ग है उन्होंने गुड़ती ही इस चीज़ की दित्ती सी कि सख्त मेहनत ही जिहड़ी है तुहानूं किसी ना किसी कंढे ला सकती है। सख्त मेहनत दे नाल ही तुसीं अपनी मंजिल सर कर सकते हो। सो बजुर्गों के पद चिन्हां ते चलते हुए पढ़ाई दे नाल नाल जिहड़ा है ये सारे पिता पुरखी काम भी देखने पे। तो 10वीं की प्रीख्या तो पढ़ाई तो बाद की गल करिए तो बलाचौर दे विच इक्को एक स्कूल सी उस समय, BAV सीनियर सैकेंडरी स्कूल बलाचौर। तो 12वीं की पढ़ाई जिहड़ी है BAV स्कूल तो की। उस तो बाद जिहड़ा फस्ट ईयर दे विच दाखला लिया सरकारी कॉलेज रोपड़ विखे। परंतु पिता जी का सुपना सी एक कि मैं अध्यापक हाँ तो मेरा पुत्र भी अध्यापक बने। उन्होंने पहला तो ही यही कहा सी +2 तो बाद कि तू जिहड़ी तैयारी है वो शुरू कर देनी है। एग्ज़ाम होना है, एंट्रेंस टेस्ट होएगा, उन्होंने क्लीयर करना है तो अध्यापक ही लगना है। सो ETT की जिहड़ी तैयारी है वो +2 तो तुरंत बाद शुरू कर दी। सो मापियां दी मेहनत की बदौलत, अध्यापकों की मेहनत की बदौलत अते उस अकाल पुरख वाहिगुरू की मेहर सदका जिहड़ा ETT का टेस्ट है वो क्लीयर हो गया। अते उस परमात्मा की कृपा के नाल सन 1996 दे विच जिला सिक्ख्या अते सिखलाई संस्था शेखूपुर जिला कपूरथला दे विच ETT दे विच जिहड़ा है एडमिशन लिया। सो 96-98 का बैच सी, 98 दे विच जिहड़ी है ETT करके वो वापस आए। सो गल करदा अपने परिवार दी। मेरे परिवार दे विच मेरे पिता श्री देसराज जी हिंदी टीचर सेवा मुक्त होए ने। माता श्रीमती कुशल्या देवी जी आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम करते रहे ने, वो भी सेवा मुक्त होए ने। अते मेरा वड्डा भरा अनिल कुमार वो खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं। तो भाभी श्रीमती प्रदीप कौर जी जिहड़े ने वो कॉन्ट्रैक्ट बेस ते सरकारी स्कूल दे विच एक अध्यापका की जिहड़ी सेवा वो निभा रहे हैं। सो पढ़ाई तो बाद गल करते हैं सर्विस दे विच आउण दी। सो जिद्दां जिद्दां परमात्मा नूं मंजूर सी, सो बहुत ही परमात्मा की कृपा रही है। मैं समझदा कि छोटी उम्र दे विच ही जिहड़ा है मैं सर्विस दे विच आ गया। पढ़ाई तो तुरंत बाद ही मैनू जिहड़ा है परमात्मा की कृपा नाल ETT करन तो बाद ETT अध्यापक की ही जिहड़ी है जॉब जिहड़ी है मिल गई। परंतु उस जॉब तो पहलां दी थोड़ी जी गल करां, क्योंकि मेरी जिहड़ी मैरिज है, मेरा जिहड़ा विआह है वो सर्विस मिलन तो 1 साल पहला ही हो गया सी। उसका भी एक कारण सी क्योंकि पिता जी की ये इच्छा सी कि बेटा मैं अपने सारे ही बच्चों की जिहड़ी मैरिज है वो अपनी सर्विस दे विच हुंदे करनी है। कि मैं सेवा मुक्त होने तो पहला चाहुंदा हाँ कि अपने सारे बच्चों का विआह जिहड़ा है वो करना है। मैं बहुत कहता रहा कि नहीं पिताजी कोई नहीं, पहला जॉब फिर शादी। वो कहते नहीं बेटा कि मैं जिहड़ी मेरी इच्छा है ये कि मैं सेवा मुक्त होने तो पहला सारे बच्चों की शादी करनी है। सो उस
ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੋਜਾਬੇੜ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਐਜ਼ ਏ ETT ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖੋਜਾਬੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਜਾਬੇੜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਖੋਜਾਬੇੜ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਮਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ PT ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਕਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। +2 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਮੋਹ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰੰਤੂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੌੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰੰਤੂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਗ ਲਾਈ। ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁੱਕਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਦੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਪੁਰ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰੱਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।